Hello friends, welcome to ZKZU. So today's dated 7th October 2025, we are going to see the important current affairs and news analysis of today's newspaper from today's newspaper. Okay, so coming to the first topic, that is Rajya Sabha chairman meets floor leaders. Vice President and Rajya Sabha chairman. So here both Vice President and Rajya Sabha chairman is same. That is CP Radhakrishnan held his first formal meeting with floor leaders of various parties. This meeting is a precursor to the winter session of Parliament and focused on ensuring the smooth functioning of the House. సో మనకు రాజ్యసభ చైర్మన్ మరియు ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ గారు వివిధ పార్టీల ప్రతినిధులతో తమ మొదటి ఔపచారిక సమావేశాన్ని నిర్వహించారన్నమాట. ఈ సమావేశం పార్లమెంట్ వింటర్ సెషన్ కు ముందు జరగబోయేది అనమాట. సో అంటే పార్లమెంట్ వింటర్ సెషన్ లో ఏ కార్యక్రమాలు ఎటువంటి సూచనలు సలహాలు తీసుకోవడానికి దీని ద్వారా మనకు ఈ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో సభ సజావుగా నడిచే విధానంపై చర్చ జరిగింది. It comes under exam relevance general studies paper 2, that is parliament, what is meant by parliament, then function of parliament and procedures of parliament. Coming to the second topic, that is external affairs minister Dr. S Jaishankar on responsible artificial intelligence. External affairs minister Dr. S Jaishankar emphasized that trust and safety are important. See, trust, safety are essential for implementing responsible artificial intelligence. He stated that artificial intelligence will transform economies, create new health solutions, and enhance educational access, impacting every citizen globally. సో మనకు విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ గారు జవాబుదారీతనంతో కూడిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని అమలు చేయడానికి విశ్వాసం, భద్రత అవసరమని పేర్కొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్థిక వ్యవస్థలను రూపాంతరం చేస్తుంది మరియు కొత్త ఆరోగ్య పరిష్కారాలను, అంటే ఎటువంటి సమస్యలున్నా సృష్టిస్తుంది మరియు విద్యా ప్రవేశాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని ఆయన తెలిపారన్నమాట. సో ఆయన దాని యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన ఆయన ఒపీనియన్ ని తెలియజేశారన్నమాట. ఈరోజు కమ్స్ అండర్ ఎగ్జామ్ రిలవెన్స్, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3 సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇట్స్ గవర్నెన్స్. Coming to the third topic, that is Amit Shah greets Rapid Action Force, that is RAF. So RAF means Rapid Action Force. Union Home Minister Amit Shah greeted the Rapid Action Force RAF on its foundation day. He hailed the RAF as a pillar of India's international security, praising its professionalism, courage and sacrifice. So మనకు యూనియన్ అంటే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ఏఎఫ్ స్థాపన దినోత్సవం సందర్భంగా దానికి సిబ్బందికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దేశ అంతర్గత భద్రతకు ఆర్ఏఎఫ్ ఒక స్తంభంగా ఉందని, దాని వృత్తిపరమైన ప్రమాణాలు, సాహసం మరియు త్యాగాన్ని ప్రశంసించారు. ఇట్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3 ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అండ్ దేర్ మ్యాండేట్స్. కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ టాపిక్, దట్ ఈస్ పిఎం ఇనాగ్రేట్స్ నవీ ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first phase of Navi Mumbai International Airport, built at a cost around 19,650 crore. This greenfield airport is the country's largest and is designed to handle 90 million passengers annually. సో ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు సుమారు 19,650 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించబడిన నవీ ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం యొక్క మొదటి దశను ప్రారంభించారు. ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం దేశంలోనే అతిపెద్దది మరియు సంవత్సరానికి 90 మిలియన్ల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించడానికి రూపకల్పన చేయబడిందన్నమాట ఈ నవీ ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది. ఇట్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3, దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. Comes to fifth topic, that is India Mobile Congress 2025 inaugurated. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the India Mobile Congress IMC 2025 in New Delhi. The theme is Innovate to Transform, focusing on 6G means sixth generation, cyber security and AI artificial intelligence to promote self-reliance in telecom and tech industries. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఈరోజు ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్ అంటే ఐఎంసీని 2025ని మనకు న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించడం జరిగింది. దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ఇన్నోవేట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నమాట. సో ఇన్నోవేట్ చేయండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి అనేసి థీమ్తో నడుస్తున్న ఈ ఈవెంట్
6G సైబర్ సెక్యూరిటీ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై దృష్టి సారించింది. టెలికాం మరియు టెక్ రంగాల్లో స్వయం సమృద్ధిని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యం అన్నమాట ఈ యొక్క ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్కి. ఇట్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈవెన్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఐటీ. Coming to the sixth topic, that is IMD issues heavy rainfall alert. The Indian Meteorological Department, that is IMD, forecast heavy to heavy rainfall in Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Punjab, Haryana and Delhi. And intense western disturbances is causing this weather activity. So India Meteorological Department IMD జమ్మూ కాశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, హర్యానా మరియు ఢిల్లీలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలను అంచనా వేసింది. తీవ్రమైన పశ్చిమ అశాంతి ఈ వాతావరణ పరిస్థితికి కారణం అన్నమాట. సో మనకు ఇది లో ప్రెషర్, హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ వెదర్ ఇంపాక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇట్ కమ్స్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3 జియోగ్రఫీ, దట్ ఈస్ ఇండియన్ మాన్సూన్స్ అండ్ క్లైమేట్ ఫినామినా. వాతావరణము మరియు ఋతుపవనాల గురించి మనకు ఈ జియోగ్రఫీ టాపిక్లో రావచ్చు అన్నమాట ఈ టాపిక్. Coming to the seventh topic, that is nation celebrates Valmiki Jayanti. The birth anniversary of Maharshi Valmiki, the author of the epic Ramayana, was celebrated across the country. The president, vice president, prime minister and home minister extended greetings, highlighting his timeless teaching of truth and righteousness. రామాయణ మహాకావ్య రచయిత శ్రీ మహర్షి వాల్మీకి జయంతి నేడు దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నారు. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి మరియు గృహమంత్రి అంటే హోంమంత్రి ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం అయినది. సత్యం, ధర్మం పట్ల ఆయన బోధనలు ఎల్లప్పుడూ ప్రస్తుతంగా ఉంటాయని వారు నొక్కి చెప్పారు. ఇట్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, దట్ ఈస్ ఇండియా కల్చర్, లిటరేచర్ అండ్ సైన్స్. కమింగ్ టు ది ఎయిత్ టాపిక్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ టు స్టడీ క్రాప్ డ్యామేజ్. The Union Agriculture Ministry has ordered an immediate study to identify the cause of damage to pomegranate crops in Rajasthan, Balotra district. A special team of scientists will assess the situation and suggest remedies. కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ రాజస్థాన్లోని బలోత్రా జిల్లాలో దానిమ్మ పంటలకు కలిగిన నష్టానికి గల కారణాలు గుర్తించడానికి తక్షణ అధ్యయనాన్ని ఆదేశించిందన్నమాట. శాస్త్రవేత్తల ప్రత్యేక బృందం పరిస్థితిని అంచనా వేసి పరిష్కార మార్గాలను కూడా సూచిస్తుంది. ఇట్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3 అగ్రికల్చర్, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్. కమింగ్ టు ది ninth topic, that is MSME Ministry launches training program. So here MSME means Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME, inaugurated a residential induction training program for new recruits of the Indian Enterprise Development Service in New Delhi, focusing on integrity and efficiency in public services. సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా వ్యవసాయాల మంత్రిత్వ శాఖ, విచ్ మీన్స్ ఎంఎస్ఎంఈ, న్యూఢిల్లీలోని ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్లో కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగుల కోసం రెసిడెన్షియల్ ఇండక్షన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రజాసేవలో సమగ్రత మరియు సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిందన్నమాట. ఇట్ కమ్స్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2, దట్ ఈస్ గవర్నెన్స్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్. Coming to the 10th topic, that is NCB and SSB enhance anti-drug coordination. Here NCB means Narcotics Control Bureau and SSB means Sahasra Seema Bal. Then Narcotics Control Bureau NCB and Sahasra Seema Bal SSB have decided to enhance coordination to curb drug trafficking on the Indo-Nepal border, focusing on intelligence sharing and joint operations. So నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఎన్సీబీ మరియు సహస్ర సీమా బల్ భారత్, నేపాల్ సరిహద్దుల్లో మాదక ద్రవ్యాల తస్కరింపును అరికట్టడానికి సమన్వయాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాయి. అంటే బోత్ ఇక్కడ మనకు ఎన్సీబీ కానీ ఎస్ఎస్బి రెండు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ మరియు జాయింట్ ఆపరేషన్లపై దృష్టి పెడతాయి ఈ రెండు, ఎన్సీబీ మరియు సహస్ర సీమా బల్ అనేది. సో కమ్స్ అండర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3 ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, దట్ ఈస్ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్. ఓకే, సో నియర్లీ మనం ఈరోజు 10 టాపిక్స్ కవర్ చేసాము. సో మీకు దీనిపైన ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకేమైనా సజెషన్స్ కానీ ఉంటే మనకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయగలరు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్ మరియు షేర్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయగలని కోరుతున్నాము. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ.